अंग्रेजी बोलते हैं, क्लिंटन भी इस किस्म की अंग्रेजी नहीं बोल सकता। मैं वही खुदा देता गर्क की तखबल बची न क्लिंटन बचे चूड़े दाने के चुसारो अख्तीर होली की मदरसी था चिदमा बचे द कुरान मजीद दा से तिलावत कई लको बई इब्ने काब बकोलू लक अब्दुल्लाह इब्ने मसूद बकोलू मुस्तफा वल मुज्तबा वाला आलिही व अस्हाबिही शमूसिल फज़ल व आलामिल हुदा वाला मन इह्तदा बिहदीहिम वस्तन्न बिसुन्नतिहिम व नहज मनहजहुम व नहा नहवहुम व तरस्सम खुताहुम मिन अल-अइम्मतिल मुज्तहिदीन वल मुफस्सिरीन वल मुहद्दिसीन वल फुक़हाए वल उसूलियीन वल उलमाए अर्रब्बानियीन वल मुजाहिदीन इला यौमिल जज़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबह क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दा इज्तिमा द मरहूम व मग़फ़ूर कारी हाफिज किफ़ायतुल्लाह से द इंतकाल पुरमलाल प सिलसिला के मुनाक़दा दा। यो नौजवान हाफिज कुरान द एक्सीडेंट प हादिसा के शहीद शवे दे। द एक्सीडेंट मर्ग दा द शहादत मर्गी और ब्या चे द कुरान पाक हाफिज मी कारी मी यकीनन सदमा लुया दा, लेकिन सदमा चे सुम्र लुए विनो पागी बानी द सब्र इस्तिकामत अजरम डीर लुई अला ताया अला मतनिल बलाया। जमगा मजहब दुम रखुल मजहब दे जो इंसान ता सदमा रसी इत्तला मिलावशी चुज़े दे वफात शो प्लार दे वफात शो रूर दे वफात शो मरगरा दे वफात शो नम द मुसलमान द जिबे न एकदम दा कलिमौदी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मुंगा टोल द खुदेयू मुंगा दागा मिल्क यू अगर दमगा मालिक ते मालिक पखपल ममलुक की चसंग तसर्रुफ कई अगर ते इजाजत ते और मुंगा टोल पदगा लारा अल्लाह ताला तरफ ता रुजू कउन कियू दचा मर्ग सूरत मक्के दचा सूरत रुस्तु नो दा दुम्र मुबारक टिकी दी चले ओ सड़ी द जेबना इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन दी अल्लाह ताला दागे गमज़दा पजड़ बानी द इस्तिकामत और द सबर मरहम की दी और अल्लाह ताला तारीफ कही कि उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उलाइका सलावातुम मिर रब्बिहिम। पदगा खल्कु द खुदे द तरफ न शाबासे दे और पदई बानी द अल्लाह ताला द तरफ न रहमतुन दी और दा कसान पनी गलार बांधी दी। मुसलमान बयकदम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन वही काफिरान वही रका प्लान की डॉक्टर तम बोतले हुए प्लान की अस्पताल के मुदाखिल करे हुए मोमिन वही कशलो डॉक्टरों तम बोतले हुए करो और पशलो अस्पतालों की दखदे अटल फैसला दा इज़ा जा अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअतन व ला यस्तक़दिमून। कल च द इंसान मुकर्रर तारीख द दी जहान न द सफर राशि द ब्यालुल ताकतुना जिल करनेन द कुल दुनिया बादशाह दे द तमामी दुनिया। कुरान के अल्लाह ताला वही वयसलूनका अन दिल करनैन दा खलकताना द दिल करनैन बारा के तपूस कई कुल सातलू अलैकुम मिन्हु ज़िक्रा इन्ना मक्कन्ना लहू फिल अर्द। खुदाई वही अगर तमा पटोल अजमके के कुदरत वर कड़ो
د شرق و غرب و شمال و جنوب بادشاہو چې مرګ راغی وزراو ته وی معلومیږي وزراو کې پیغمبران مو چې ما ته خود رب العالمین جل جلاله نه لګوا خو غواړي یو څو ګنټې زما لوی ملک ته چې وصیت وکم هغه وی 5 ګنټې 5 منټم ډیر دي 5 سکندم نه ملاويږي دا الله تعالی فیصله چې شوی هغه کې د سترګې عمره د سترګې د رب عمرم تاخير ناراضي نو مؤمن یکدم و انا لله و انا الیه راجعون پدې تمام کائناتو کې لوی صدمه هغه د رسول الله مبارک د انتقال و دی آسمان نه لاندې او پدې ځمکې د پاسه د رحمت للعالمین صلی الله علیه وسلم نه لوی شخصیت نه ده تیر شوی پیغمبر علیہ السلام افضل الرسل له پیغمبر علیہ السلام رحمت للعالمین دے اللہ تعالی ورته وی ورفعنا لك ذکرک اے پیغمبر استا ذکر ما ډیر اوچت کو چرتم چې د توحید مسله بیانېږي مؤذن پنځه ټیمه په اذان کې وی اشهد ان لا اله الا الله ورپسې یقینا وی اشهد ان محمد رسول الله دمر لوی مرتبه په مخلوقاتو کې د بل مخلوق نشته بعد از خدا بزرگ تی قصه مختصر من وجهك المنير لقد نور القبر یا صاحب الجمال و یا سید البشر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تمام عالمین باندې افضل ترین دی اغم د دې جهان نه تشریف راغی وړي شاعر وی ولو كانت الدنيا تدوم لواحد لكان رسول الله فيها مخلدا کہ دنیا کی او سڑے میں شپت دکھے دے نو در رسول اللہ مبارک ذات به ہمیشہ پاتیو لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنه د پیغمبر علیہ السلام په مبارک ذات کی د امت لپاره بهترین نمونې دي نو د دومره یو عظیم پیغمبر د دې دنیا نه انتقال کیږي د پیغمبر علیہ السلام انتقال چوشو داسې معلومه ده چې لکه قیامت قائم ده لولو صحابه خبر نشو کوله حضرت عثمان غوندې لوی صحابي او د حضرت علی غوندې لوی صحابي خبر نشو کوله خلی ګونګی شوی او حضرت عمر غوندې لوی صحابي تور راواغشتا خبردار دا موایي چې رسول الله مبارک وفات ده هغه جلال راغله تجلی راغلی لکه موسی علیہ السلام باندې چې تجلی راغله خر موسی صاعقا الله تعالی چې خپل تجلی په کوه تور وګرځولا نو موسی علیہ السلام ډیر سات بیهوش پروتو نو حضرت عمر وی چې رسول الله مبارک باندې رب العالمین تجلی ده بیهوش ده دا ګوره موایي چې پیغمبر علیہ السلام وفات کو چاوي په دغه توره به سر پریکم صحابه خاموشه او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د رسول الله په اجازه خپل ځمکه ته تلو د مدینه منورې نه بهر ځمکه وا او رسول الله نه اجازه وی ورشه هغه ته صحابي پمنډ دي تدلته رحمت للعالمین صلی الله علیه وسلم خود دی دنیا نه پردو کا ابو بکر صدیق پمنډ منډ راځي او ګوري د رسول الله جماعت ته صحابو نه ډکو ټول جاړي د ټولو نمخ کې ابو بکر صدیق د خپل لور کور تلاړو د ام المؤمنین حضرت عائشہ او رسول الله مبارک باندې کمبل پروتو ابو بکر صدیق کمبل د رسول الله د مبارک مخ نه لري کو او په دغه تندی باندې خپل کو او وی اشهد انك بلغت الرساله واديت الامانه ونصحت الامه
وجاهدت فی الله حق جهاده حتی اتاه الیقین. اے خوږه پیغمبره زه ګواهي ورکوم چې تا د الله تعالی رسالت او د نبوت پیغام خلکو ته ورسولو. کم امانت چې الله تعالی تا ته درکړی او تا هغه خلکو ته ورسولو. تا امت ته نصیحتونه وکړل، تا د الله تعالی په لاره کې جهادونه وکړل تر دې چې تا ته مرګ راغی. او بیا د رسول الله په مبارک مخ باندې کمبل واچولو او بیا بهر ووتو او حضرت عمر توره په لاسو کې نیولې ده. همدغه وایي چې ګوره دا مه وایي چې رسول الله مبارک وفات دی. ابوبکر صدیق ورته عمره لږ چپ شه. عمر بیا هم نه چپ کېدو، د غم د وجې نه اخته و. دوه درې ځله ورته ابوبکر صدیق ووایي. بیا ابوبکر صدیق راغی منبر ته او په منبر باندې خطبه ویله: نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به. اوږده خطبه ویله او بیا په خطبه کې ووی: الا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. کو څوک د رسول الله عبادت کوي، رسول الله د دې جهان نه پرده وکړه. ومن کان یعبد الله فإن الله حي لا يموت. څوک د رب العالمین عبادت کوي، الله تعالی ازلی او ابدی دی. او بیا دا آیت وی: وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. محمد مصطفی خو یو لوی پیغمبر دی. د دنه مخکې پیغمبران هغه د دې دنیا نه سفر کړی دی. کدا رحمت للعالمین صلی الله علیه وسلم په خپل مرګ باندې وفات شي یا د خدای په لاره کې شهید شي، نو تاسو به دین پرېږدئ؟ حضرت عمر په هوش کې راغی چې الله اکبر، د آیت خو مانه بالکل هیر شوی. د غم د وجې نه صحابو نه د آیت بالکل هیرو. آیت کې صفاره دي چې پیغمبران هم مري. او بیا ابوبکر صدیق ډیر لوی چې کوم تقریر وکړلو. بی بی فاطمه الزهرا جړل، په چغو چغو جړل او هغې وی: صبت علی مصائب لو انها صبت علی الایام سرن لیالیا ماذا علی من شم تربت احمد الله یشم مد الزمان غوالی. الویه قصیده ده. بی بی وی په ما خو د مصیبتونو غرونه را پریوتل. کدا مصیبتونه پرد راغلی وی، د ردې نه به توره شپه جوړه شوې وه. او بیا وایي زما د پلار د مبارک قبر خاوره چې څوک بوی کی په دنیا کې هغه ته د مشکو د عنبرو د بویولو ضرورت نشته. د رسول الله مبارک د ذات د وجې نه په دې ګلونو کې په دغه ځمکه کې باقاعده خوشبویي راغلې ده. حضرت حسان چې وکتل چې د رسول الله مبارک لوري مبارک ته ډېر لوی غم دی، بې حده غم. ناغم یو قصیده ورته ویل، اوږده قصیده ده. او بیا یې بیبي ته وایي چې افاطم ان جزات فانت اهل. اے بیبي کته جړه فریاد کہتا ته حق دی. د دې اسمان نه لاندې او په دې ځمکې د پاسه د چا دومره لوی پلار نه دی مړ لکه ستا پلار چې دې جهان نه لاړو. دومره عظیم پلار په دې روی زمین بل نشته. اوږده قصیده ده. لیکن بیبي که صبر وکړي نو د تمامي دنیا د ښځو دپاره به ستا دا صبر نمونه وګرځي چې بیبي فاطمه الزهرا د دومره عظیم الشان پلار په جدایۍ صبر کړی، نو ای به هم بیا صبر کوي. او ورته وایي: فقبر ابیک سید کل قبر وفیه سید الناس الرسول. ستا د پلار قبر د دنیا د ټولو قبرونو سردار دی او په دې قبر کې د تمامو پیغمبرانو سردار لګیا دی، آرام کوي. نو بیبي ته الله تعالی صبر ورکو. حضرت حسان چې دا قصه ورته واوروله، د بیبي او د صحابو په ړنو کې صبر راغی. د صبر ډېر لوی
مراتب دی. پیغمبر علیہ السلام وی الصبر عند الصدمة الاولى، صبر دا چې انسان ته اطلاع ملاو شي دی به یکدم وی انا لله و انا الیه راجعون. دی گردیز باندې حمله وا د روس سره جنگ، روس سره هغه جنگ کې زموما د گردیز باندې حمله وا او مجاهدینو غارونه جوړ کړیو، غاره ورته وي، پاغې باندې برنه بمونه پریوتل او یا تنه هغې کې دننه شهیدان شوي. هغې کې د منبع العلوم مولانا وارث خان صاحب شیخ الحدیث هغه شهید شو، لیکن هغې کې دوه رونه هم شهیدان شوي او دواړه رونه جوړوان پښتو کې ورته څه وایي برغوني رونه او دواړه په سبقونو کې ملګري وو. مسلم الثبوت تلوی توضیح دا کتابونه وی هغه دواړه رونه پکې شهیدان شوي او د دې دوه هلکانو پلارم او ترونه او ماماګانې ټول شهیدان شوي. د مورې صرف دغه دوه زامنو نورې څوک هم نو، د مورې هېڅوک نو، د دې هلکانو پلارم شهید شوي او ترونه هم شهیدان شوي او ماماګان څوک هم نو. خلکو یاره د دې مور ته به څنګه وایو دا دواړه رونه د ګلونو په شان، نو خلکو یاره ووایي ورته الله تعالی به صبر توفیق ورکړي. چنانچه ملګري ورالل او ورته وی چې الله تعالی ستا دو بچي په شهادت باندې هغه قبول کړ. نو هغې اسمان ته داسې وکتل چې زما ربه زما خو ستا په خدایي کې صرف دغه دوه بچي پاتې وو، زما خو خاوندم شهید شوی دی، رونه مې ټول شهیدان دي او زما خو څوک هم نشته. ما خو په دې بچو خپل سترګې غړولې او ما دا خو ارمانو چې دی به م یو دل دستار بندي وشي، پټکي به وتړي. خدایا د یوې ښځې د چرګې دوه بچي مړه شي نو څومره خفه او دا خو زما ټوله دنیا وه بس. نو خدایا صدمه خو ډېره لویه ده، خو خدایا صبر هم سم مضبوط راکړي. نو الله تعالی ورته صبر ورکړو. دعا یې وکړه چې خدایا غم خو ډېر لوی دی، خو ما ته د هغې مطابق چې کوم صبر راکړي. نو یقینا د یو بچي د نیازبین نه چې د هغه وادم شوی او هغه بیا شهید کېږي ډېره لویه سانحه ده او ډېره لویه صدمه ده. لیکن مسلمان دپاره د انا لله او د انا الیه راجعون دا وظیفه دا ډېره لویه وظیفه ده. پکار ده چې د مرحوم والدین درود ډېر وایي، د قرآن مجید تلاوت کوي، په دې سره اړونو ته تسلي حاصلېږي. الا بذکر الله تطمئن القلوب. کتابونه یو واقعه لیکي چې یو عالم و ډېر لوی عالم چې په هغه علاقه کې دومره لوی عالم نو او د هغې عالم یو زوی و، هغه علم حاصلولو او پلار به دا دعا کوله چې خدای دا بچی زما په ژوند کې زما درجې ته راورسوي. زه خو اوس بوډا یم، خلکو ته بخاري شریف، مسلم شریف او دا د حدیثو کتابونه بیضاوي او جلالین نشم خیلی. خدای چې د په خپلو سترګو خپل بچی وګورم چې زما په مسند باندې کینی. الله تعالی بچی ښه عالم کو، دستاربندي وشوه، د پلار په ژوند کې د پلار په مسند باندې کېناستو او پلار کتل چې زما بچی د بخاري درس، د مسلم او د دې کتابونو درس ډېر اعلی طریقې سره ورکوي. پلار ډېر خوشحاله، د بچی خروغ صحت او د بلا طالبان ورته چاپېرو. ناڅاپه بچی په شپه کې وفات شو. پلار ته دومره عظیمه صدمه چې خبرې نه شوې کولی. دنیا به راتله که نه هغه به ژړل چې ما خدا د الله نه سوال کولو او دغه یو بچی مې و چې دی به زما په ژوند کې زما په مسند کینی. الله تعالی ما ته وښیله او ما د هغه درسونه واورېدل. کامیاب عالم، زه ډېر مطمئن وم که زه مړ شم نو زما بچی به زما په دغه درس باندې ناست دي
لیکن خو د ما ژوند کې لاړو دنیا ورته راتله آخر یو بادشاه ورته راغی ویره جي خبر شوی ما چې بالکل ته شپه ورځ جاړې تا خو به جي مونږ ته نصیحت کولو چا ته به غم ورسېدو نو ته به رالې بیا بادشاه ورته یو خبره وکړه چې وګوره کله چې اولاد سړي دپاره فتنه وي انما اموالکم و اولادکم فتنه دا ستاسو مالونه ستاسو اولاد دا تاسو دپاره آزمایش او امتحان دی او کله چې الله تعالی د صبر باره کې اولئک علیهم صلوات من ربهم ورحمه و اولئک هو تولی غم کې نو دا بادشاہ په خبره عالم ورته قرار حاصل شو بیا دعای ورته وکړه چې دا خو تا دپاره سراسر صلوات دي رحمت دی او بخنه ده نو یقینا مونږ ته د دې نوجوان د وفات پته ماته مولانا ووي د څو ورځو راځي زموږ اراده وه چېرې مونږ به راځو قدرت ته منظوره وه دا تاریخ مونږ مقرر کړو لیکن هلته بله یو اجتماع وه د داخلو نه مخکې نو مونږ هغې باندې ایثار شو د هغې مونږ معذرت خوا یو مونږ په دغه صدمه کې په دغه غم کې باقاعده تاسو سره برابر شریک یو مونږ د بخاري شریف نه پسم او د درس نه پسم مرحوم ته دعاګانې کړې دي چې الله تعالی دې د هغه قبر د جنت باغچه کې خدای پاک دې بردخي زندګي نوراني وګرځوي الله تعالی دې په جنت الفردوس کې هغه ته د انبیاو د صدیقینو د شهداو د صالحینو مرګرتیا نصیب کړي داغه مرګ یقینا دا د شهادت مرګ دی یو شهید حقیقي وي چې په میدان د جهاد کې چې کومنو جام د شهادت نوش کی او یو سړی اکسیډنټ کې مړ شو په یو سړی دیوال را پریوتو یو سړی دریاب کې ډوب شو یو سړی په اور باندې دا شهید حکمی دی دا د شهادت چې کومنو موت ته زه په دغه کلماتو اکتفا کوم او ټول دعا وکړئ خدایا د مرحوم حافظ کفایت الله سے قبر د جنت باغچه وګرځي پروردگارا بردخی زندگی نورانی کی والدینو ته خپلوانو ته ټولو دوستانو ته صبر جمیل او اجر جزیل نصیب کی مولا د جنت الفردوس په اعلی مراتب باندې فائدہ کی او آلته د انبیاو د صدیقینو د شهداو د صالحینو رفاقت چکمنو نصیب کی آئنده داغه تمام ورثه د آفات او عاهات د فتن او محنو د ابتلاګاتو نه محفوظ او ساتي او دا څومره حاضرین چې راغلي دي خدای د ټولو دنیا عقبا خکې یا رب العالمین زمونږ د ټولو مشرانو بخې یا رب العالمین دا غي قبرونه منور او معطره کی د چا مشران چې ژوندي دي خدای دا غي په عمرونو کې برکت کړي دعا وکړئ چې الله تعالی تمام بیمارانو ته صحت او شفا ورکړي څومره علی اسلام چې نا جوړ دي که په کورونو کې دي که په هسپتالونو کې دي یا رب العالمین یا شافی الامراض و یا کافی المهمات و یا دافع البلیات د ټولو صحتونو عافیتونو نصیب کړي د پریشان حالو پریشانۍ لري کړي یا رب العالمین د حلال رزق دروازې په ټولو مسلمانانو باندې پرانی دي مولا زموږ د ټولو آخره خاتمه په ایمان کې د ځنکدن د سختونه د عذاب قبر نه د قیامت تر رسوایی نه موږ ټول په امن کې وساتي لکه په دې مبارکه اجتماع کې تا موږ جمع کړي یو د جمعات په مبارک ماحول کې خدای دغه سیمونږ د رسول الله مبارک د جنډې لیوا الحمد لاندې د خپلو آبا او اجدادو امهاتو جداتو سره جمع کی او د پیغمبر علیہ السلام نه مبارک او لاسونه د حوض کوثر به مناسبت زمارونو مجاهدینو تم دعا وکړي په عراق کې په فلسطین کې په افغانستان کې په کشمیر کې په مختلفو ځایونو کې په مسلمانانو باندې اور وریږي تمام د دنیا کافران جمع شوي دي او مسلمان نه خکړه ده اسلام نه خکړه ده چې دا اسلام موږ څنګه لرکو
او دا مسلمان ممغه څنګه ختمو د بدقسمتینا صدا پاسه 50 اسلامی مملکتونه خاموش دي بلکې د امریکای سره ها کې ها ملاوي. خدای دې مسلمانانو بادشاہانو ته جرأت او شهامت ورکړي، مسلمانانو کې اتفاق او اتحاد قائم کړي چې دې کافرانو نه انتقام والی په هر میدان کې د مجاهدینو حامی او ناصر شي. خدای تمام طالبان، علماء عاملین، علماء ربانیین کی، علماء راسخین کی دا په اسلام آباد کې 2 مدرسې دي. یو حفصه مدرسه ده، دا غي طالباتو د حکومت نه مطالبه کړې ده چې دا جماعتونه د لړولي دا جوړ کړي او دا اسلام په دغه ملک کې راولي. هغه تم ډیر لوی مصیبتونه دي. هغه طالباتو تم دعا وکړي چې الله تعالی حافظ او ناصر شي. جنکای لګیا دې موږ نه تکړه دي، بهادری دي، لګیا دې سخت مطالبه کوي چې دغه ملک کې به لازمن اسلامی نظام او مطالبه هم ټیک ده. پاکستان جوړ شوی د لا اله الا الله محمد رسول الله په بنیاد ده. تاسو کې ځوانانو ته پته نشته، دې مشرانو ته پته ده. موږ به جلوسونه استل، موږ به وی پاکستان کے معنی کیا ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دا د پاکستان ملک دا د لا اله الا الله محمد رسول الله د کلمې د برکت حاصل له او څومره لکه کسان دي د پر شهیدان شوي دي، څومره ښځې د هندوانو د سکانو په قبضه کې د مسلمانانو ښځې هغوی په قبضه کې اخیستې دي. دا پاکستان د اسلام د پاره جوړ دی، لیکن د بدقسمتۍ نه تر اوسه پورې دی کې د اسلام نظام را نغی. هر حکومت راځي وعدې کوي او خلک چې دی وایي موږ به اسلام راولو، اسلام راولو، کله به راځي اسلام. ناغه جینکو جایزه مطالبه کړې ده او ټوله دنیا د هغې نه مخالفه ده. نور خو پرېږده مولایان لا بیا خلاف دي. هلکه هغې څه ناجایزه مطالبه ده، مطالبه د اسلام ده چې دغه ملک اسلامي نظام راولي او دا د دغه ملک حق ده. اسلام چې راشي دغه ملک کې به غلا نه وي، دغه ملک کې به قتل نه وي، دغه ملک کې به ډاکې نه وي، دغه ملک کې به ناجایزې خبرې نه وي. دا بے حیا ښځې به دغسې بازارونو کې نه ګرځي. نو د خدای رحمتونه به نازلېږي، د خدای رحمتونه. پاکستان که د فتنو نه بچ کېدل غواړي، د غلاګرو نه بچ کېدل غواړي، د خودکشو حملو نه بچ کېدل غواړي، واحد علاج قرآني نظام دی. قرآني نظام د یو جایزه مطالبه او لګیا د ټولې ټي ویګانې د هغې غریبانانو خلاف دي. تمام ان جی اوز هغې سره دي. عجیبه نظام دی. نو دعا وکړئ چې الله تعالی دغه جینکۍ په خپله مطالبه کې کامیابي کړي او زموږ حاکمانو ته الله تعالی دا توفیق ورکړي چې دغه ملک کې د رسول الله شریعت نافذ کړي. اوسه پورې مغه د انګریزانو هغه تور قانون لګیا دی په دغه کچرو کې جاری دی. پروردګار زموږ دغه ملک کې د اسلام نظام راولي، د رسول الله مبارک شریعت جاری کی. الله تعالی دې داغه جنکو او داغه تمامو کسانو چې جایزه مطالبه کوي خدای حافظ او ناصر شي. داغه یو وختم ازاره مولا زموږ ژوند کې دغه ملک اسلامي نظام راولي. یا رب العالمین د تمام دنیا هر بادشاہی چې د مسلمانانو ده پاغې کې د قرآن نظام راولي، د قرآن رڼاګانې په کائناتو کې خورې کې، شرق او غرب کې د اسلام جنډې ودرې. ولی را ولی میں شناسد اصلي ولی هغه چې هغه په جهاد کې د ټولو نه مخکې رواني. دا تاسو لیسه یو شاعر هغه د حاجي صاحب دغه واورېدو چې زرق برق نه څه نه جوړېږي، 300 صادرې او رومبالونه د ځان نه چاپېره کړې، سوندر غوی ځان نه جوړ کړی، سوندر غوی نه څه نه جوړېږي او د جهاد نه په میلونو باندې تختی. پیری د زرق برق جامو عبارت نه ده، پیری د جهاد عبارت ده. د جهاد الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. هغه د کفر د طاقتونو نه نه یریږي. په کشمیر کې به د ټولو نه مخکې دا عظیم مجاهد ولاړو. مولانا
رحمت الله علیه راغی ډېر ساعت ورته د عظیم مجاهد د مدینې منورې خبرې کولې او مولانا ډېر په مینه باندې اورېدې چای ورته واچولې مولانا وی بس ته وی مولانا دا چانک او پیالې ما د جانان د کلي نه راړلې دي د جانان د کلي سره مینه او محبتو نو د هغه ځای درو دیار زه چې مدینه منوره کې مالته ماته بزرګانو د مدینې خبرې کولې چې حاجي صاحب بدل تکي خوب نه کولو شپه او ورځ به په ذکر او اذکار کې مشغول و آلته ځان بالکل محو کړو ډېر کسان آلتم لاړ شي آلته مریدان لټوي او آلته پیری سرګندوي نفس گم کردمی آین جنید و شبلی و اینجا آلته د شبلی او د لولوی بایزید بستامیغونه کسانو خپل ځان پټ کړی آلته خپله پیري نیغه نیغه مه کوه ډېر آلته م ګرځي مریدان لټوي حاجي صاحب بخپیبلې ګرځېدو او د مدینې منورې د عبادو او د زهادو خدمتونه به کولو دې ته چې کوم نه پیر او مجاهد وای نن چې دا انوار ګورئ دا د هغه عظیمو جهادي کارنامو نتایج دي رب العالمین جل جلاله دی داغه په اولاد کې دا رڼا الی یوم القیامه دقه سي جاری او ساری لري